جمہوریت کی عظیم علمبردار اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات اور عوامی حقوق اور پاکستان کی ناقابل فراموش سیاسی و سماجی ترقی کے لیے دی گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جن کا نام جمہوریت کے لیے یا ملک کے لیے جو روشن ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا نام محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہے۔ ملک کے جمہوری اداروں کی فعالیت اور ایک بالادست پارلیمنٹ کے لیے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے بیجا قربانیاں دی۔ یہ پاکستان کی بلکہ ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی جو قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، بھٹو خاندان کی جو قربانیاں ہیں اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے۔ ہرگاہ کہ 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نے جمہوریت کی عظیم علمبردار اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات اور عوامی حقوق اور پاکستان کی ناقابل فراموش سیاسی و سماجی ترقی کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کے متعارف میں اس وقت کے زیر تعمیر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کے نام سے منسوخ کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، لیکن بعد کا نام تبدیل کر کے نیو انٹرنیشنل اسلام آباد رکھا گیا، جو کہ ایک عظیم قائد کے ساتھ ناانصافی کے متعارف ہے۔ لہذا یہ ایوان حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ جمہوریت کی عظیم علمبردار اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قومی خدمات اور عوامی حقوق اور پاکستان کی ناقابل فراموش سیاسی و سماجی ترقی کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کے متعارف میں نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کا نام فوری طور پر تبدیل کر کے بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کے نام سے منسوخ کیا جائے۔ میں اپوزیشن کی طرف سے اس قرارداد کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ میڈم اسپیکر، کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جن کا نام جمہوریت کے لیے یا ملک کے لیے جو روشن ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا نام محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کراچی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے، لاہور علامہ اقبال کے نام سے ہے، پشاور باچا خان کے نام سے ہے۔ تو میں اس قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام آباد کا جو پرانا ایئرپورٹ تھا شہید بی بی رانی کے نام پہ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نیا ایئرپورٹ جو بنا ہے ابھی تک تو وہ کسی کے نام پہ نہیں ہے۔ حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ یہ ایئرپورٹ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوخ کیا جائے۔ میڈم اسپیکر، جس شخص نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا اس ملک کے لیے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے زیادہ ہم اسے دے دیں۔ ایک ایئرپورٹ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو کہ بہت پہلے یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہی اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی تھی، اور اس وقت یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ اس کا نام بے نظیر شہید ایئرپورٹ ہوگا، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کی بلکہ ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی جو قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، بھٹو خاندان کی جو قربانیاں ہیں اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، اس ملک میں حقوق دلانے کے لیے، اس ملک میں خواتین کو حقوق دلانے کے لیے جو بھٹو خاندان کی قربانیاں ہیں اور پیپلز پارٹی کی قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں آج یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہیں،
चाहे वो अदबी लोग हैं, चाहे वो लोग जो मीडिया पर्सन्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, आज अगर हम बुग़्ज़ में एक एयरपोर्ट का नाम जो प्रपोज़ किया था और उसके बाद इसका नाम सिर्फ न्यू इस्लामाबाद रखा गया, सिर्फ सियासत की वजह से, मेरे ख़्याल में अब भी वक्त है कि हम एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करें। वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनके नाम पे हम रोड्स, हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम पे करें, ताकि वो रहती दुनिया तक जो हमारी आइंदा की नस्लें हैं वो याद कर सके इस हिस्ट्री को। हालांकि ये कौमी असम्बली और सेनेट में भी इसको उठाना चाहिए। पहले हम तो मुतालिबा कर सकते हैं, हमारी करारदादों की ये अहमियत है कि जब भी बलूचिस्तान से कोई करारदाद पेश हुआ है किसी भी मसले पे, कोई भी हो, चाहे बिजली का हो, चाहे PIA का हो, चाहे वापडा का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, हमारे बलूचिस्तान के करारदादों को आज तक कोई अहमियत नहीं दी गई है और ये रद्दी की टोकरी में डाले जाते हैं। और ये इतनी अहम करारदाद है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मेरे खुद 2 मुलाकातें हुई थी। उस वक्त मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था। मैं हकीकत ये तस्लीम करता हूँ कि वाहिद एक इतनी निडर लीडर ना किसी को शायद मिल सके मुस्तकबिल में और ना कभी मिलेगी। इसके नाम पे अगर एक एयरपोर्ट बन गया था तो एयरपोर्ट तो चेंज हो गया है। कोई नया एयरपोर्ट अगर बनता है तो उसको नूर खान एयरबेस डिक्लेयर किया गया, तो ये तो ऑटोमेटिक उसके नाम पे होना चाहिए। पहले तो ये तहकीकात होनी चाहिए कि ये एयरपोर्ट क्यों इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया, बेनज़ीर भुट्टो के नाम से क्यों चेंज हुआ। मैं ये मुतालिबा हम करते हैं और इस मुतालिबे के साथ मैं ये भी मुतालिबा करता हूँ कि कौमी और सूबाई असम्बली में हमारी जितनी भी वो अगर ट्रेजरी बेंचेस की पार्टियाँ बैठी हुई हैं या अपोजिशन की पार्टियाँ बैठी हुई हैं, इस पर किसी को इतराज़ नहीं है। जो जब इतराज़ नहीं है तो कौमी असम्बली वो इख्तियार रखती है कि जिस वक्त करारदाद पेश होगा और उसी वक्त वो मंजूर होगा, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की भी अक्सरियत है और मुस्लिम लीग नून की भी अक्सरियत है। हमारी अवामी नेशनल पार्टी का तो कोई है ही नहीं। सेनेट में हमारे मेरे 3 मेंबर हैं। यहाँ बलूचिस्तान की अवामी नेशनल पार्टी इस करारदाद की हिमायत भी करती है, इस शक के साथ कि कौमी और सेनेट, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों उठ के ये करारदाद, हमारी बलूचिस्तान के करारदाद को जो है एक करारदाद की शक्ल बना के वहाँ पेश किया जाए तो हमारी असम्बली का जो वक़ार है वो बरकरार रहेगा और एक जमहूरी जो अमल है वो जो है उसकी जो है हिमायत होगी। यकीनन वो नेशंस जो हैं वो तरक्की करती हैं जो अपने लोगों को याद रखती हैं। और जब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की तो हम सब इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि उन्होंने जो सियासत में कुर्बानियाँ दी हैं वैसी कुर्बानियाँ शायद ही किसी ने दी हों। तो एक ख़ातून होने की हैसियत से, इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की हैसियत से मैं इस करारदाद को बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ और कहती हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए। और वो नेशंस जो अपनी ख़वातीन को, वो माशरा जो अपनी ख़वातीन को अपने साथ लेके चलता है तो वो उसको कामयाबी से कभी भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। इंतहाई अहमियत का अमल ये करारदाद है और मैं भरपूर अंदाज में इसकी हिमायत करता हूँ। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मीशा की जमहूरियत से लेकर और इस मुल्क के जमहूरी इदारों की फ़हालियत और एक बालादस्त पार्लियामेंट के लिए मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने बेजा कुर्बानियाँ दी। बल्कि दुनिया रश करती थी ऐसे काबिल और कमिटेड लीडर जो हमारे मुल्क में पैदा हुई थी और पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कमिटेड सियासी डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले लीडरशिप है उनको दीवार से लगाया जाता है, खुशामदी तबके को आगे किया जाता है। आज मैं कहता हूँ कि ये एक फंडामेंटल राइट बनता है कि हम एक ऐसे लीडर के नाम पे अपने एक ऐसे इदारे को करें कि दुनिया समझे कि वाकई ऐसे लीडर की कदर थी। और जैसे पुराने एयरपोर्ट का नाम जब मोहतरमा शहीद के नाम पे थी तो इसको भी उसके नाम से मंसूब की जाए। जमहूरियत के अलम बरदार इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कौम के लिए ग्रां कद्र खिदमात, जमहूरियत के लिए ग्रां कद्र खिदमात, सियासी और समाजी
पाकिस्तान की तरक्की के लिए ग्रां कद्र खिदमात के एतराफ़ में इस एयरपोर्ट का नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब जाए। मोहतरमा शहीद पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी जितने भी ममालिक हैं पूरे ख़त्ते के लिए काबिल फ़ख्र ख़ातून हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, इस्लामी दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म, पूरी दुनिया इस बात से हैरान हुई, पूरी दुनिया इस बात से रश्क कर रही थी। इस बात में कोई शक नहीं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया भर की ख़वातीन के लिए मशले राह हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ग्रां कद्र खिदमात, कौम के लिए जो लाजवाल कुर्बानियाँ, जमहूरियत के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, उनके एतराफ़ में इस एयरपोर्ट का नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब किया जाए।